हर बंदे दी कैपेसिटी हुंदी है, इसकी समर्था सीमित है। कैपेसिटीज बता सकते हाँ, कुछ मन के चलो, कुछ जान के चलो, तुसी सब कुछ नहीं जान सकते। निर्विकारता ते आराम, यही सेल्फ नॉलेज की बेसिक गल है। गुरुदेव, रावण ने अंत वेले लक्ष्मण ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ कि रावण लक्ष्मण दुश्मन नहीं सन। यही रीत रही है कि अपनी विद्या किसी ਨੂੰ सिखा के ही मरना चाहिए है। आरण्यक ਦਾ ਕੀ महत्व है? इन्ह सब का सार यही है, आत्मनिश्चय। गुरुदेव, मैं एक चंगा पुत्र, चंगा परा, चंगा पति, चंगा पिता, चंगा मुखी ते एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहुंदा हाँ। कि ये आर्ट ऑफ लिविंग नाल पॉसिबल है? जे हाँ तो किवें? नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग नाल ये मुमकिन नहीं। सिर्फ तुहाडे तो पॉसिबल है, जे तुसी करना चाहो तो हो सकता है। ते आर्ट ऑफ लिविंग इस विच तुहाडी पूरी हेल्प करेगी। तुसी चाहो तो हो ही गया। जो संकल्प असी मन विच लेंदे हाँ, उसे राह ते चल पैंदे हाँ। पहुंचण विच देर सवेर हो सकती है, वो साडी कैपेसिटी है। देखो, हर बंदे दी अपनी कैपेसिटी हुंदी है। कैपेसिटी लिमिटेड है, असीम कैपेसिटी तो नहीं है, पर असी कैपेसिटीज वधा सकते हैं। कैपेसिटी ते एबिलिटी वधाउण लई ही योग है, ठीक है ना। ते दूजी गल, मान लो कि तुसी चंगे हो, कुछ मन के चलो, कुछ जान के चलो। तुसी सब कुछ नहीं जान सकते, कुछ जान सकते हो, ओवें ही सब कुछ नहीं मन सकते, कुछ मनना पवेगा। कोई कहे कि जहर है, इनू पीने नाल मर जाओगे, तो तुसी ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मैं तो पूरा एक्सपीरियंस करके ही मनांगा। किवें मन लवां? ये नहीं कह सकते कि एक्सपीरियंस करके ही मनांगा, मेरे एक्सपीरियंस नहीं, पर तुसी कहंदे हो जहर नहीं, उथे मनना ही पवेगा। रब ज्ञान दी चीज नहीं है, प्यार ज्ञान दी चीज नहीं है, इसलिए ना रब नू कोई जान सकिया ते ना ही प्यार नू। रब नू जान नहीं सकते, बस मन लो, मनन तो बाद ये अनुभव विच आ जाएगा। इसलिए कहते ने कि कुछ जान के चलो, कुछ मन के चलो, ते प्यार नाल सारियां नू गले लगाउंदे चलो। ता ये मन के चल कि तेरे अंदर ये सारे चंगे गुण हैं। दैवासुर संपत्ति विभाग योग विच श्री कृष्ण ने दस्या की दस्या, ये सब दैवी गुण हैं। उन्होंने गिन ले, गिन के कह दिता ये सब तेरे विच हैं अर्जुन, तो चिंता ना करो, ये सब तेरे विच है। हुण आसुरी गुण की हैं ये जान लवो, ये बोलते हैं। ये नहीं कहते कि ये दैवी गुण वधाउण लई तुसी कुछ करो ना। मनो कि मैं चंगा हाँ, कदे कोई मां बुरी नहीं हुई, ना पिता बुरे हुए। हाँ, अज्ञानी जरूर होए, बुरे नहीं। इन्हां दे अज्ञान करके गड़बड़ हुई हुई है। इसी तरह तुसी एक चंगे पति हो, चंगे परा हो, सब कुछ चंगे हो, ये मन के चलो, तो तुसी वो गुण पाओगे जिसदी तुहानू अभिलाषा है, जिसदी तुहानू चाहत है, वो थोड़े अंदरों अपने आप प्रगट होने लगेगा। भरावा, नहीं तो कुछ प्रवचनकार या गुरु अजिहे भी हुंदे ने जो कहंदे ने यह करो, ओह करो, बस करदे ही रहो। ये दुनिया पूछदी है कि मैं की करा, की करा, की करा। इस विच गुरु भी थक जाते ने कि ये करो, वो करो, करवा करवा के थक जाते ने, ते लोग करदे करदे थक जाते ने। हाँ, दोवें ही इस गल नू जानो
ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਿਰਵਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਇਹੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੋਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸੇਤੂ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੁਰੋਹਿਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਮਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਛੁੱਟਣ, ਇਕੱਠੇ ਛੁੱਟਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਯੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਜਮਾਨ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸੀਤਾ ਵੀ ਆਈ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਤਾ। ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਜਯੀ ਭਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਰਘ ਸੁਮੰਗਲੀ ਭਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਰਾਮਾਇਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਤਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ ਜਾਂ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਹੋਰ 2-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੀਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਮਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਇਹੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂਦੇਵ, ਵੇਦ ਦੇ 4 ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰण्यक ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਦੇ 4 ਅੰਗ ਨਹੀਂ 4 ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂਗ ਤਾਂ 6 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰण्यक ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਜੋ ਧਿਆਨ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਰण्यक ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਵੇਦ ਦੇ 4 ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਹਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਉਸਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਫਿਰ ਆਰण्यक ਤੇ ਚਰਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਹੈ ਉਪਨਿਸ਼ਦ। ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ, आत्म निश्चय, खुद च स्थिर हो जाओ। ਗੁਰੂਦੇਵ, ਗੀਤਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਲਵੇ ਉਹੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਵਿਚਲਿਤ ਤਾਂ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਟਕੇਗਾ? ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ,
ਬਾਕੀ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਮਨ ਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਧਰ ਫਿਰ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। गुरु जी, मन आत्मा ते चेतना विच की फर्क है? मैं आत्मा हाँ जां चेतना, ये कई बार सुनिया है पर फिर भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, वही चेतना है, वही मन है, वही आत्मा है, तो वही तुसी हो। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ वो सुनने की इच्छा है ना। हुन मैं बोल रहा हाँ, सुनाई दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। वही तो चेतना है भाई, जो सुनना चाहती है, जो फड़ना चाहती है, वही तो बुद्धि है, वही चेतना है। तुसी ही तो हो चेतना। बस ध्यान लगाओ, तुहाडे अंदर लाइफ फोर्स है, जीवन है। जीवन कौन है? थोड़े तो वखरा है नहीं, वही तो है आत्मा, होर की।